पंजाब च गर्मी का कड़ाका उस तरह चल रहा है। गर्मी के 8 सालों के रिकॉर्ड टुट गए ने। मौसम विभाग ने हुण थोड़ी जी आस कल वास्ते दी है। पहला अज भी कहा सी कि मीह पै सकता है, हुण कल नूं मीह की संभावना जताई है, हल्के मीह की। दिल्ली विच तापमान 50 डिग्री सैल्सीयस के नेड़े पहुंच गया। हिमाचल दे विच मीह पै गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जनता दरबार लाया। कई फरियादी बागो बाग दिसे, कईयां दी गल सुनी ही नहीं गई। विरोधी कहंदे मान साहब ड्रामा ना करो। नाड़ नूं अग ला के बच्ची की जान लैण वाले किसान ते पुलिस ने परचा पा दिता है, पर मापियां दी मासूम धी कदे भी नहीं मिलनी। रब दे वास्ते अग ना लाओ, क्योंकि अग किसी दिन अपने घर भी लग सकती है। भारती सिंह ने अणसरदे नूं मींगणा घोल के माफी मंग लई है, पर एसजीपीसी ने भारती सिंह के खिलाफ शिकायत पुलिस नूं दे दित्ती है। सिक्ख्या बोर्ड के अज दरवाजे क्यों बंद किए गए ने ते सुखबीर सिंह बादल ने मान सरकार ते किहड़ा तिखा हमला कीता है। दुनिया भर ते भारत दीआं सारीआं खबरां दे इस खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। सत श्री अकाल जी। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच तुहानूं दस्सांगे पंजाब समेत दुनिया भर दीआं सारीआं वड्डीआं ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत करांगे शुक्रवार दी लोक राय दे नतीजे तो। शुक्रवार दी लोक राय सी कि पंजाबी गायकां ते भड़के मुख्यमंत्री मान ने चेतावनी दित्ती है कि गन कल्चर ते गैंगस्टरां वाले गाने गाउणे बंद कर दिओ, नहीं तां सरकार सख्त एक्शन लवेगी। कि तुसीं मुख्यमंत्री मान दे इस बयान दे नाल सहमत हो? तां 96% दर्शकों ने सहमति जताई है, जबकि सिर्फ 4% ने असहमति जताई है। अज दी लोक राय है कि हासरस कलाकार भारती सिंह ने दाड़ी मुच्छां नूं लैके कीती अपनी विवादित टिप्पणी लई गलती मन्नी तां नहीं, पर यह कह के माफी मंग लई है कि गलत तां मैं कुछ नहीं कहा सी, पर फिर भी जे किसी नूं तकलीफ हुई है तां हथ जोड़ के माफी मंगदी हां। कि भारती नूं माफ करके इस विवाद नूं खत्म कर देना चाहिदा है? तुहाडी की राय है? तुसीं जरूर लिख के दस्सिओ, हाँ जां ना दे विच अपना उत्तर दिओ। खबरां विस्तार दे नाल ते गल पहलां पंजाब दी करांगे। पंजाब दे विच गर्मी ने 8 सालां दे अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिते ने। कहरां दी गर्मी दे कारण लोग हालों बेहाल होए पए ने। जिहड़े तां अंदरे अंदर रहिंदे ने, एसी दे अंदर रहिंदे ने, ठंड कमांडदे ने, ओह थोड़े लोग ठीक ने, राहत महसूस करदे ने इस गर्मी तो। पर जिहड़े लोग हत्थीं किरत करन वाले लोग ने, जिन्हां दा रोजाना काम करे बिना नहीं सरदा ते खुले दे विच बाहर काम करदे ने, उन्हां दा हाल पुछ के देखियो की हो रहा होना है। क्योंकि गर्मी कहर दी है। 46-47 डिग्री सैल्सीयस तक तापमान है जिहड़ा ओह पहुंच गया। अमृतसर, जलंधर ते लुधियाना दे विच गर्मी दा पूरा प्रकोप रहा। अमृतसर ते जलंधर दे विच तापमान क्रमवार 46.1 अते 46.2 डिग्री सैल्सीयस रहा। लुधियाना दे विच 45.5 डिग्री सैल्सीयस तापमान दर्ज किया गया, जिहड़ा कि आम नालों 8 डिग्री वध है। मौसम विभाग मुताबिक सोमवार शाम नूं ते मंगलवार नूं गर्मी तो राहत मिल सकती है, पर राहत अस्थाई ही होगी। इस तो बाद गर्मी मुड़ वध जाऊगी। आउंदे हफ्ते लू चलन की चेतावनी भी है। 31 मई तक गर्मी हाले वधदी ही जाऊगी। दिल्ली की गल कर लईए तां कई इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, पर ਮੀਂਹ नहीं ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਾ 49 डिग्री ਤੇ भी पहुंच गया है। दिल्ली समेत यूपी ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਤੇ 5 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦਾ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 45.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਮੁੰਗੇਸ਼ਪੁਰ ਤੇ ਨਜ਼ਫਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 49.2 ਤੇ 49.1 डिग्री सैल्सीयस रहा, यानी कि 50 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਉਧਰ ਮੌਨਸੂਨ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਫਰਿਆਦੀ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਦ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪਹਿਲਾ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਕ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਨਰਲ SF ਰੋਡਰਿਗਸ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਲੋਕ ਫਰਿਆਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਆਤੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇਫਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ITI 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਖ ਵੀ ਜਿਤਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੇਬੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਬੇਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਫਰਿਆਦੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੋਸ ਲਿਆ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਦਿਲ ਹਲਕਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਫਰਿਆਦੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪ ਹੀ ਥਾਪੜ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ CM ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲ ਤੱਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣ? ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਸਮਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਫਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 10-10 ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਾਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖਾ ਵਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪੀਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਛਲਾਵੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਫੈਲ ਕੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। 40-45 ਮੁੰਡਰਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਰਾਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਉੱਗੀ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਦਾੜੀ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਸਰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਗੋਲਮੋਲ ਜਿਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਣ ਉਸਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ
ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਵਾਬ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਵਾਲੇ, ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਏ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਂਝੇ ਪੰਥਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਮ ਛੱਡੋ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਬਚਾਓ, ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਖਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘਾਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ STM ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ SP ਸਿਟੀ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਮੇਤ SDM ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਲੇਖਕ, ਰਿਵਿਊਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਉਹ FIR ਹੋਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾ ਕੇ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੂਟ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਤਲਵਣ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬੂਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ
ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਹਾਦਸਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਜਾੜਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਾਨ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਰੋਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੋਕੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 27 ਕਤਲ, 24 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ 61 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਲਕਬਰਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਨੰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਉੱਤਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਲਕਬਰਾ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨੰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਪੀ ਸਹੋਤਾ ਨੇ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਲਡਰੇਡੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੈਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਬੱਦਨੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ, ਬੱਦਨੀ ਕਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਛਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਾਇਆ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੜਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਮਰ ਸਿਰਫ 20 ਸਾਲ ਸੀ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਸਨੇ ਪਿੰਡ ਮੱਦੋਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਟੀਲਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਊ ਲਾਗੇ ਐਲਡਰੇਡੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਦਿਓਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਲੁੰਬਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਦੁਵੱਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ 6 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਮੌਕੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਦਿਓਬਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਮੁਲਕ ਪਰਤ ਆਏ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਗਿਆਨ ਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਵੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੰਘੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ 80% ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਪੱਖ ਦੇ 52 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨ ਲਾਲ ਨੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ 18 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 5 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇਵੀ, ਭਗਵਾਨ ਹਨੂਮਾਨ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ 0.2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 63 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 80% ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਨਿਤ ਦਿਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਗੁਨਾ ਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਖੜ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 5 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਚਰਚ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਤੇ 5 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। WHO ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ COVID-19 ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲਈ WHO ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੂਨਮ ਖੇਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕਿਮ ਯੋਂਗ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।